بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سر من كل قدر مقدور وحجر محظور فمن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس رد نظرهم باندكاش وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرسل في سهل يقطعنا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله
وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته كل معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشيخ ومرض الشيخ ومشهد ونسول البنجري ولسيدنا عبد الله بن عبد القادر على بس محمد الإدريس ولجميع مشايخنا إنما كانوا وخصوصا مؤلف هذا الكتاب ولجميع أمواتنا وأمواتكم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم مع أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل منافس صالح بالنية القبول وتمام كل سور ومعمول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu an wa min sunanil mukhtasar bil khatib wal imam. Masih kita membahas di antara yang disunnahkan khusus buat khatib dan imam. Pertama, antakun al-khutbatu 'alal mimbari aw 'ala murtafa. Dia berkhutbah di atas mimbar atau di tempat yang terangkat. Podium boleh aja juga, cuma lebih afdal pakai mimbar karena ittiba dengan Nabi secara langsung. Kemudian dia bersalam ketika masuk khutbah yang pertama tuh. Salam dulu baru azan. Kemudian dia menghadap kepada orang yang sholat setelah duduknya dia dan dia bersalam atas mereka. Ayat di sahadatul adzan, dia duduk ketika orang adzan. Ayyubadira ilal khutbati ba'da faragil adzan, dan dia bercepat pergi khutbah. Habis orang selesai adzan langsung khutbah. Lalu tertiblah di antara rukun-rukun khutbah. Kemudian antakunal khutbatu balighatan mafhumatan qasiratan. Khutbah itu dengan bahasa yang mudah dimengerti, balighatan betul-betul bisa diterima, qasiratan kemudian ringkas-ringkas saja, jangan panjang setengah jam, sejam khutbah habis guringan orang. Allah yaltafita yaminan wala shimalan asna'aha. Tidak disunnahkan, tidak usah juga harus menoleh-noleh kanan dan kiri. Kemudian ayat tamida biyasarihi ala saifin aw asa aw nahwihima. Dia berpegang dengan tangan kirinya kepada pedang atau tongkat atau seumpamanya. Jadi tangan kiri emang yang disunahkan itu. Tapi ngambilnya tangan kanan, ngambil ke muadzin. Tangan kiri megangnya. Bersandar kita, bertekan. Makanya sebenarnya yang bagus itu memang kalau kita sesuaikan dengan fikih yang begini, tongkat itu jangan yang besar sampai kata-kata diikuti, sampai gini aja. Yang pas itu emang tongkat sehari-hari itu kayak di Al-Qabah nih sedang tuh, jadi bisa dipegang di atas. Jadi sunnahnya itu sebenarnya megang tongkat tuh bukan di samping kalau besar ini, tapi di atas begini. Jadi menumbuk ke bawah, kan ya tamit itu menekan, kayak tekanan. Kemudian bagus memang berdiri itu lantai ketiga kalau memang banyak lantainya, kalau memang disediakan orang. Apalagi dengan tangan kanannya memegang ke mimbar. Kalaunya kada pakai teks. Kalau pakai teks, ya sesekali emang harus dipegang mimbar tangan kanan. Ada memegang mimbar. Karena orang yang belajar dengan kada ketahuan cara khutbahnya emang. Kemudian duduknya di antara dua khutbah itu sekedar membaca surah Al-Ikhlas. Kalau bisa emang kanan, semua kegiatan diawali dari kanan dan mimbar itu. Ya kalau memang mimbarnya luas, jadi semua kegiatan kanan, berbaliknya kanan. Apalagi bertekannya kanan, memegang tongkat ke sebelah kiri.
Masih banyak lagi. Mengucap astagfirullah di ujung khutbah kedua. Astagfirullah li walakum. Nah, itu salah. Astagfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tapi disunahkan lagi emang menutup khutbah kedua dengan astagfirullah. Kalau kita kan ada biasanya tinggal disunahkan pakai istighfar. Tidak boleh mengisyaratkan dengan jari-jarinya kecuali kalau ada kepentingan. Tapi ini seandainya dilanggar pun boleh sah aja Jumatnya. Ini kan sunnah-sunnahnya, tidak meremehkan, tapi memang dikerjakan lebih baik. Tapi kalau tertinggal ya pada masalah. Muadzin setelah selesai langsung balakas-lakas qomat. Imam cepatlah dari khutbah menuju sholat, jangan santai, jangan berkesah-kesah dulu. Jadi surah yang dibaca Jumu'ah dan Munafikun atau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sekarang permasalahan Jumat, idrakul Jumu'ah. Idza adraka raka'atan ma'al imami adrakal Jumu'ah. Siapa yang terlambat tapi dia mendapati masih bersama imam maka bisa Jumatnya. Kalau dia masbuk serakaat ya, tetap Jumatnya dapat. Tapi al-masbukul ladzi lam yudrik ruku' ar-raka'ati tsaniyah yanwil jumu'ah wa yusalli arba'a raka'atin zuhran. Nah, kalau masbuk nih rupanya imam ini sudah rakaat kedua selesai. Rupanya terlambat, orang habis khutbah sudah hendak berhira. Keluar dulu. Lakas-lakas masih gak ada kejar. Datang ke masjid, imamnya sudah ruku rakaat kedua. Pas mau takbir sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia terlambat nih masbuknya 2 rakaat. Maka kalau masbuk 2 rakaat, dia niatnya tetap Jumat, tapi rakaatnya 4. Diingatkan tuh. Kalau masbuk 1 rakaat masih bisa 2, jadi tinggal tambah 1 rakaat. Tapi kalau masbuknya Jumat tuh 2 rakaat tertinggal, maka bangunnya 4 rakaat. Itu bedanya. Hukum orang yang musafir hari Jumat, berjalan jauh hari Jumat ke Jawa, ke Banjar, Sulawesi, di kampung. Yang rumus safaru idza tayaqqana aw ghalaba ala dhannihi annahu la yudrikul jumu'ah fi maqsidihi aw fi tariqihi. Haram hukumnya berjalan jauh apabila dia yakin atau memang sudah berprasangka kuat kalau dia tidak bakal menemukan Jumat di tempat tujuannya atau di tengah jalannya. Wa illa fayajuz. Kalau udah ada Jumat yakin aja maka boleh saja. Kalau sini ke Banjar, wah ini kira-kira nih orang tutupan semua nih. Kira-kira nih tengah hari pas di tol atau di mana gitu maka. Tapi kalau kira-kira mungkin di Penajam bisa jadi Jumat. Nah itu kan apa-apa. Emang kalau sudah tahu kalau ada mungkin di Gunung Rambutan ya nggak ada Jumatan di situ misalnya. Ya, ini tengah hari ini bakal di situ nih pasti kada sempat Jumatan kalau tembus ke mana misalnya ke kampung sebelahnya maka jangan. Sekarang permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi sering ditanyakan. Idza kharajal imam minas shalah. Apabila si imam ini keluar dari sholatnya batal. Imamnya batal. Allahu akbar. Amin. Kantut imamnya. Fayajuzu ayastakhlifa rajulan yutimmu sholatahu. Maka boleh orang yang di belakang itu menggantikan si imamnya menyempurnakan sholatnya.
Fayusamma khalifah, maka dinamakan khalifah. Baginya ada dua keadaan. Taratan yakunu fil Jumat wa taratan yakunu fil ghairiha. Nah, kalau lagi Jumat kayak apa? Kalau memang ini menggantikan imam di waktu sholat Jumat, maka itu dengan 3 cara. Ada 3 keadaan. Mengganti khutbahnya dan sah saja. Rupanya sudah masih khutbah pas berkantut. Kalau nunggu imam, nunggu khutbah, aku sumatjar izin ke WC dulu si khutbah. Si makmum bisa menggantikan dan sah. Karena kalau nunggu ini bakal 10 menit bakal ribut jamaah. Menggantikan sah. Tapi disyaratkan di dalam menggantikan itu ayatuna qad sami'a ma madha, menerangkan yang menggantikan ini harus mendengar rukun-rukun yang disampaikan oleh khatib tadi. Kalau yang jauh belakang sana, ayo ya, ada jar guru di belakang sana tapi jar. Panggilkan dulu. Gue sini kan ada mendengar mungkin waktu imam tadi jauh benar, maka nggak ada boleh. Yang parak yang menggantikan. Ya makanya kan memang diaturlah oleh agama kita yang paham itu di belakang imam atau di bawah khatib. Jadi apabila ada kejadian siap mengganti. Atau mengganti di antara 2 khutbah dan sholat. Boleh juga khutbahnya pas turun batal, kayak ulun semalam pernah kejadian di sini. Apa itu guru Jumri gantikan boleh. Ya sah aja dengan syarat mendengarkan si pengganti tadi semua rukun-rukunnya. Memang sunnahnya memang yang khotib itu yang imam sunnahnya. Tapi di masjid-masjid besar biasanya dipisah, imam lain, khotib lain, karena biasanya ada khotib yang memang ulama cerdas tapi mungkin suaranya tidak mendukung, memang bacaannya kurang bagus, maka ilmu anunya bagus, fikihnya semuanya, cuma bacaannya kurang bagus, maka mungkin itulah mungkin. Cuma disunahkan tetap memang yang imam itu yang khotib itu yang imam. Sekarang kalau yang menggantikan dalam sholat, ini sering terjadi nih, imam batal, tapi bukan Jumat lah, ini sholat biasa. Ayyakuna, pertama keadaannya ayyakuna qabla iktida'il khalifah bil imam. Pertama, kalau si yang menggantikan ini belum sempat lagi mengikuti imam masbuk, tapi orangnya sedikit, ada berlima misalnya, imam ini batal, si ini belum lagi bertakbir, sempat imam batal, si makmum yang menggantikannya belum takbir, maka itu tidak boleh secara mutlak, ulama melarang itu. Jadi yang menggantikan yang ikut dengan imam. Datang misalnya ada cuma 4 orang aja di belakang, rupanya si 4 ini kadang-kadang ngerti cara gantikan. Pas imamnya batal, datang yang kelima di belakang, wah imamnya batal ya, langsung maju ke depan, ada boleh, karena ini bukan makmum si imam tadi, jadi kada bisa menggantikan. Yang bisa menggantikan yang sudah ikut dengan imam tadi. Keadaan kedua, dia menggantikan imam tadi, mengikuti ayakuna ba'da iktidai, menggantikan imam tapi memang mengikut imam awalnya, menggantikan tapi sempat mengikuti di dalam fikiyah ngerok, di dalam berdirinya rakaat pertama atau pada rukuknya, maka sah menggantikan dan sahlah baginya Jumat dan bagi orang-orang yang sembahyang di belakangnya. Boleh. Au yakuna ba'da iktidaihi, atau bisa juga yang menggantikan sudah memang jadi makmum tapi setelah rukuk rakaat pertama, walau fi tidak sekalipun dalam iktidalnya, maka tidak boleh juga. Ayakuna pada iktidaihi, dia mengikutinya itu memang sudah mengikut jadi imam, tapi ikut imam itu sudah imam itu rukuk rakaat pertama atau ketika iktidal, maka kada boleh juga, maka memang harus berdiri. Sempat mengumpati imam itu berdiri, maka makmum itu imam yang boleh untuk mengumpati, menggantikan imam. Ayakoa, yang keempat lagi ayakoa ba'da an adraka ruku' rakaat tsaniyah wa sajdataiha fastakhlafahu fi tasyahhud fa inda Ibnu Hajar la yudrikul jum'ah bal yutimmuha zuhran. Nah,
Sekarang si makmumnya lagi gak ada ikut juga lagi, rakaat kedua masbuk, maka ini menggantikan 4 rakaat langsung dia Jumatnya nih, 4 rakaat. Masih Jumat ini ternyata. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak dapat Jumat, bahkan dia harus menyempurnakan 4 rakaat zuhur. Jadi semasjidan berzuhur. Yang kedua lagi, menggantikan bukan pada sholat Jumat. Itu ada 2 keadaan. Pertama, menggantikan setelah hadasnya imam. Menggantikan setelah hadasnya imam. Imamnya batal, menggantikan dia, maka ada dirincikan. In lam yukhalifil khalifatul imama fi tartibi sholati karrokah al-ula aw tsalisa fi rubu'iyah fayajuju sawa'un ajaddadal ma'mumuna niyatal qudwah amla. Ya. Kalau jika dia tidak menyelisihi imamnya dalam tertib sholat, dalam rakaat, dalam gerak-gerik sholat, seperti rakaat pertama atau rakaat ketiga dalam sholat yang 4 rakaat, maka boleh. Maka boleh juga si makmum itu memperbaharui niatnya atau mengikut atau tidak boleh aja. Jadi langsung gantikan aja boleh. Tapi memang si makmum yang menggantikan ini memang umpat awal dari awal. Ya, paling tidak dia sempat ikut berdiri dengan imam baca Fatihah atau mendengari Fatihah. Wa in khalafal khalifatul imam fi tartibi sholati kasaniya awir rabi'ah aw salisa al-maghrib fayajuzu in jaddada al-ma'muna niyatul qudwah wa illa fala yajuz. Jika lagi yang menggantikan imam ini menyelisihi si imam dalam bilangan sholat. Misalnya imam rakaat pertama, ini rakaat kedua, imam rakaat kedua, dia baru rakaat pertama, masbuk nih yang menggantikan ini, atau 4 atau 3 maghrib, maka boleh jika memperbaharui makmum niat untuk mengikuti. Kalau tidak, maka tidak boleh mengikuti. Maka makmum harus merubah nih niat, karena kayak gini, kalau si imam nih batal, ternyata yang di belakang ini yang paham nih cuma dia yang paham, tapi dia masbuk. Rakaat imam kedua batal, dia masih pertama, ini bakal masbuk. Lalu dia menggantikan si imam. Otomatis sholatnya si imam tadi dengan si makmum beda. Imam pengganti ini kan baru serakaat, makmum sudah 2. Maka boleh makmum ini ikut imam yang baru, berubah niat, belum niat dengan imam yang baru ini. Jadi rakaat yang sebelumnya dianggap kartu hitung. Tapi kalau yang kada berniat mengikut imam yang baru, kada merubah niat, yang berganti imam kada merubah niat, maka kada boleh ini, karena ini lebihan rakaat nanti gitu. Tapi ini jarang mah terjadi lah. Asal jangan buka aja batal, buka helmnya kalau bilang-bilang. Bisa ruku bangun hilang imamnya mana. Terus aja. Makanya lebih bagus lagi memang si imam ini sebelum batal sudah memang memberikan isyarat terbaik. Batal gini ya. Ya kan kadang-kadang batal juga bergerak tuh, asal jangan 3 berturut-turut. Jadi sebelum batal hendak kalau berkantut, maka jangan kantut dulu, suruh gantikan dulu. Sudah yang gantikan wajib mana berkantut. Itu bagus tuh. Nah, kalau yang menggantikan imam lagi sujud, jangan beting kaung. Apa tingkaung itu ngerangka. Nah, jangan. Biar aja cukup suara yang nyaring. Kalau lagi dalam keadaan sujud tahiyat. Nanti ketika sudah dalam keadaan berdiri, baru maju. Majunya pun jangan langsung langkah laju, pelan-pelan aja, 1, 2, 1, 2, berjeda. Ya. Jadi cukup dengan suara aja. Imamnya batal nih, kita lagi sujud nih. Jangan beting kaung atau berdiri langsung ke depan, kurang bagus juga. Langsung apa? Asal ya Allahu Akbar gantikan. Allahu Akbar, dalam makmum belakang nih. Allahu Akbar berdiri masih sama. Kalau dengan yang sampai samping baru maju. Nah, itu bagus gitu. Baru maju ke depan.
Napas bab sholat 2 Idul Fitri. Berapa minggu lagi kita Idul nih, 2 Idul Fitri, Idul Adha nih. Hah? 2 minggu lagi. Tanggal 9 lah. 10. Apa saya kena. Jadi minggu depan dengan minggu depan lagi kita bahas ini. Masalah sholat Id. Sebabnya lebih afdal mana? Idul Fitri kah Idul Adha kah? Kalau takbirannya kata ulama lebih afdal Idul Fitri karena di Quran disebutkan. Tapi kalau sholatnya lebih afdal sholat Idul Adha karena di Quran fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu dan berkurbanlah. Sholat untuk Tuhanmu dan berkurban. Jadi kurban sholat berarti sholat Idul Adha. Hukumnya sunnah. Bahkan sepaling afdolnya sholat sunnah Idul, sholat Id. Ada lagi yang mengatakan dia adalah fardu kifayah. Ada ulama yang mengatakan bukan sunnah tapi fardu. Artinya kalau memang sunnah, tapi kalau ada ulama yang mengatakan kalau itu fardu kifayah. Jadi kalau satu kampung tidak ada yang sholat Id, maka sekampungan berdosa. Tapi kalau sudah ada, Samarinda ini lok bahu aja yang Id al-qobah, maka cukup ini betul gugur semuanya. Bahkan menurut Imam Ibnu Abi Hanifah hukumnya wajib tuh. Waktunya, tapi wajibnya Abu Hanifah ini bukan fardu, tapi sunnah muakkad bagi kita levelnya. Waktunya dari terbit matahari sampai tergelincir di hari Idul Fitri. 1 Syawal, kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah. Jadi waktunya mulai terbit matahari. Bila afdolnya itu kurang lebih waktu duha. Jam 7 tuh. Nah, mumpung ingat ulun. Beda sholat isyraq dengan sholat duha menurut Imam Al-Ghazali. Menurut ulama lain sama. Jadi apa bedanya? Kalau orang yang mengatakan sholat isyraq itu dan duha itu beda, maka boleh ini sholat isyraq ketika terbit matahari. Ada kalau misalnya terbit itu apa? Biasanya penanda waktu. Bapaknya matahari terbit, boleh dia sholat isyraq di situ. Karena isyraq beda dengan duha. Tapi kalau ikut ulama yang menyamakan antara isyraq dan sama aja, itu cuma sebutan nama aja beda. Isyraq dan duha itu sama, maka dia tidak boleh sholat ketika terbit matahari. Tunggu sekitar 4 hasta. 4 hasta 4 menit. 4 kali 4 16 menit. Karena dia 2 tombak. 2 tombak itu dihitung 4 hasta kan gitu kan, romhen 2 tombak naik matahari itu. Nah kalau tombak itu 2 hasta, berarti kalau 2 tombak 4 hasta. Ulama kita mengatakan kalau 1 hasta itu kurang lebih ilmu falaknya sekitar 4 menit. 4 kali 4 16 menit. 14 menit setelah matahari itu timbul baru boleh sholat duha. Itu waktu duha. Tapi kalau orang memisahkan isyraq dengan duha, maka boleh isyraqnya dulu. Ketika terbit matahari langsung isyraq boleh. Tapi kalau orang mengatakan isyraq itu sama dengan duha, maka jangan sholat dulu. Nah, masuknya waktu duha sama ketika terbit matahari. Terbit matahari ini kan tidak boleh sholat ketika terbit matahari kan, setan berjemur di 2 tanduk setan gitu kan. Matahari terbit di antara 2 tanduk setan, maka tunggu waktu duha yang tepat, yang pas. Jadi walaupun boleh aja ketika terbit boleh. Nah, tapi afdalnya adalah 16 menit setelah terbit. Nah, itu sudah mulai waktu yang bagus tuh. Jam bagus itu jam 7. Kalau sholat Idul Adha disunahkan cepat. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan agak lambat. Jadi misalnya kalau kita memang mega mau urusin masjid, bagus bang diumumkan itu. Oh, Idul Adha jam 6:30 atau jam 7, nanti Idul Fitrinya 7:30 gitu. Karena kenapa beda? Karena kalau Idul Adha
disunahkan tidak makan dulu sebelum pergi ke masjid. Nanti makan daging tidak. Kalaunya Idul Fitri, kenapa sunahkan dilambatkan? Siapa tahu masih ada yang belum bayar zakat fitrah. Sunnah-sunnahnya ya mengakhirkan sembahyang Idul Adha atau Fitri itu ketika matahari terangkat sekedar satu tombak. Ya, menyunahkan. Jadi jangan langsung, karena ada yang mengatakan tidak boleh kan. Mengerjakannya di masjid atau tempat yang terbuka, lapangan boleh ya. Orang haid sebenarnya disunahkan juga masjid, tapi jangan masuk, tapi jangan sholat. Jadi memang itu yang tidak diamalkan oleh mayoritas kita. Sebenarnya orang haid itu tetap disunahkan pergi untuk bait, tapi jangan ikut sholat dan jangan masuk. Tapi kalau di akobahnya kan sampai keluar bisa aja lah. Iya, jadi boleh aja ikut aja di belakang mendengarkan khutbahnya. Tua, muda, yang haid, yang pokoknya semua pergi di hari raya itu sunnahnya gitu. Tapi yang haid jangan ikut sholat, jangan masuk. Ya, tapi tetap sunnah keluar meramaikan. Apa ya, mau kena. Tapi jangan sembahyang, mendengarkan khutbahnya aja. Menghidupkan malam-malamnya. Jadi di antara doa tidak tertolak itu malam hari raya. Makanya orang-orang soleh dulu malam hari raya itu bukan ribut bikin wadai, bikin kue, tapi asik beribadah. Justru dikencangkan di waktu itu karena waktu mustajab, waktu mulia. Makanya disunahkan menghidupkan 2 malam untuk beribadah. Makanya kalau mau beli baju baru, misalnya kalau Idul Fitri, ya jangan dekat-dekat Ramadan, sebelum Ramadan atau sekarang enak aja pakai HP, datang paket. Jadi menghidupkan malam 2 hari raya. Mandi dan masuk waktu mandi sunnahnya hari raya itu setengah malam. Jadi jam 12 ke atas itu sudah sunnah. Tapi yang bagus subuh bang. Subuh. Minyak harum, baju-baju yang bagus. Kalau Jumat sunnah pakai pakaian putih. Kalau hari raya sunnah pakaian yang terbaik walaupun tidak putih. Kalau Jumat sunnah putih. Jangan cari yang terbaik, tapi cari yang warna putih. Yang bagus juga bagus. Kalau hari raya diutamakan yang paling baik, pakaian terbaik. Tidak tentu baru. Jadi baju baru bukan baju baru ini yang sunnah, tapi disunahkan tuh pakai pakaian yang terbaik. Kasihan kalau disunahkan baju baru yang ada berduit, tidak bisa beli baju baru. Ya sunnah tuh pakai baju terbaik sekalipun tidak baru. Kalau baru ya bagus juga, tambah bagus. Ada duitnya ya. Semua disunahkan untuk pakai minyak harum. Yang sholat kah, yang tidak kah, yang mendengarkan aja dari sama. Bahkan disunahkan keluarnya orang tua. Wa amma syabatu wa dawatul ayati fayukrahu lahunna mulul aidain wa salatuhunna fi buyutihinna afdal. Tapi kalau beginian bujang mah bungas benar. Kalau ke masjid digodai orang, maka di rumah aja. Ini katakan bahwa masyabatu dan orang yang pemuda wadawatul hayah punya ini payuk rahulahuna khudul qaidain, maka makruh bagi mereka keluar untuk salat Id. Salat mereka cukup di rumah-rumah saja, itu lebih afdal. Oh, tapi kalau bungas banar ya, kalau merasa bungas semua pun merasa bungas ini itu. Tapi ini bungas menurut pandangan orang
banyak. Jadi ketika dia keluar bikin kacau, maka ya anak-anak kuliahan, anak-anak kan di rumah aja kalau emang bungas. Dan tapi memang kalau memang kita tahu di luar terjadi yang aneh-aneh, kalau aman-aman aja ya keluar aja. Berpagi-pagi selain si imam, nah, kalau imam santai-santai aja. Nggak tahu apakah alasannya lah, tapi memang alasannya diantara yang orang pernah dengar itu kenapa imam itu disunahkan untuk lambat, karena malaikat itu selalu mencatat pahala orang yang datang ke masjid. Siapa datang duluan semakin banyak catat, dan malaikat akan berhenti mencatat manakala imam masuk ke dalam masjid. Kalau imam duluan masuk ke dalam masjid sungsung jam 11 Jumatan, maka yang terlambat ini kita dapat pahala yang anehnya karena terdahulu imam. Itu ada yang mengatakan dan kayak itu, cuma ya wallahu a'lam. Sunahkan hari raya itu berjalan. Kalau di sini kita bermotor dari gang sini ke sana, dari yang lain, maka hari raya sunnah berjalan batis. Sunahkan. Dan dia pulang bitorikin akhor, dengan jalan yang lain yang lebih pendek. Atau kalau harus mutar, justru jauh benar mutarnya. Islamnya kemana ya kan? Aku lewat sana, lewat Palima, mutar Ring Road sana, kerajinan. Ya sekitarnya, makanya masuk ke pintu depan kan, lewat pintu belakang, pulangnya karena lewat gang sini kan, lewat gang sebelah, itu sunnah tuh gitu. Jangan berjalan dengan jalan yang sama, itu sunnah hari raya tuh, karena pahala jalan lebih besar. Dan bersedekah pada keduanya sunnah tuh, makanya memang hari rayanya itu yang sunnah, bagi duit, bagi makanan, bagi anakan, gitu nah. Sunnah kan pada keduanya itu. Waliyus adahu lahut tariqan, dia disaksikan baginya dua jalan. Ya, jadi ketika dia bersedekah, dia punya langkah yang berbeda, maka semua menjadi turut menjadi saksi. Oh, orang ini banyak pak ini. Jadi saksinya banyak di hari kiamat. Jadi sunnahnya memang waktunya terangkat matahari satu tombak ya, yang jam 7 itu lah. Pas aja kayak biasa-biasa kita kerjakan tuh pas saja sudah. Ditagur-tagur aja khotibnya. Kalau memang kita punya tradisi memang sampai ke jalanan hari panas, sidin lawas kasih ya lebihnya terjamur lapang panasan. Ini jadi bedanya, kalau sholat Idul Fitri makan dulu baru pergi sunnah. Tapi kalau Idul Adha jangan makan dulu, pulang dari masjid baru makan. Tapi dengan catatan kalau memang kalau ada penyakit. Kalau ada penyakit itu lain cerita, ini di luar formal. Oh, emahnya terlalu parah, kalau pergi ke masjid baru di masjidnya khutbah atau jadi makmum pakai sahan, ini kena pulang ke rumah sakit sudah lambungnya ini tak makan aja biar sedikit. Bagaimana cara sholatnya? Insya Allah kita akan bahas di minggu akan datang insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika
wa lahzatika wa tarfatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika wastash'ar qurbahu minka. Wajiblah atas kalian, atas kamu, muraqabah Allah Ta'ala dalam semua kerjaan, pergerakan kamu, diamnya kamu, waktu sempitnya kamu, waktu lagi luangnya kamu, dalam pikiranmu, dalam kehendakmu, semua keadaan kamu wajib bermuraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi dengan Allah Ta'ala, merasa diawasi dan merasakan dekatnya kamu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala dekat sekali, bisa membolak-balikan hati dengan cepat. Wa'lam annahu nazirun ilaika, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu memperhatikan kamu. Wamuttali'u alaika, dan mencermati kamu, memandang kamu, mencermati kamu. La yakhfa alaihi minka khafiyah, tidak akan tersembunyi, tidak akan tersamar atas Allah Ta'ala dari kehidupan kamu, sekecil apapun itu. Jangankan yang sudah dibicarakan, gretek hati manusia pun Allah tahu. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu menampakkan dengan ucapan, maka Allah Ta'ala mengetahui as-sirra, yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang lebih lagi tersembunyi, Allah tahu. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi wal ihata. Allah Ta'ala selalu bersama kamu dengan ilmunya, wal ihata, dan dengan meliputi, wal iktidar, dan kekuasaannya. Wa yadulluka ma'al hidayah wal i'anah wal hifdzi in kunta minal abrar. Maka Allah Ta'ala juga yang menunjukkan kepadamu beserta hidayah, pertolongan, penjagaan, jika kamu memang orang-orang yang terpilih. Berarti ciri orang terpilih itu memang hidup itu terarah, Allah Ta'ala yang mengatur. Ya, Sidin hafal Quran tapi kada Islam, bisa itu. Kalau bicara masalah ini lancar banget, ilmu agamanya bagus, cuma kenapa kelakuannya buruk masih? Ya belum lagi. Kan semua Allah Ta'ala yang kasih itu. Semuanya matian di mobil, Sidin aja yang hidup sorangan. Bisa Allah. Banyak kejadian gitu. Oh, abah mamanya, pembantunya Vanessa Angel almarhum, anaknya selamat bisa. Jadi menjaga kamu, memelihara kamu, menolong kamu, memberikan hadiah, semua Allah Ta'ala. Maka dia selalu bersama kamu. Itu dirasa-rasa ini. Karena memang betul, cuma kita kadang kurang merasa. Fastahi min maulaka haqqil haya, maka malulah dari Tuhan kamu sebetul-betul rasa malu kalau melakukan yang tidak baik. Wajtahid alla yaraka haitsu nahaka, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya Allah tidak melihat kamu sedangkan kamu dalam keadaan yang dilarang oleh Allah. Karena Allah selalu memperhatikan, Allah melihat, maka malulah kamu karena bagaimanapun keadaan kamu Allah lihat. Dan jangan sampai Allah melihat kamu dalam keadaan yang maksiat. Maksiat ini yang bahaya itu maksiat hati. Kalau maksiat badan ini perlu bergerak kita. Karena kok kilo di jalan, kalau duit kada bisa. Hendak nukar obat, hendak menyabu, kalau ada duit kada bisa. Itu kan maksiat yang agak susah. Tapi kalau maksiat hati, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa PIA-nya dari orang lain, merasa pa'alimnya dari orang lain, merasa pemurahnya daripada orang lain, mulai melihat orang lain, meremehkan, sangka buruk dengan orang. Belum lagi terjadi sudah suuzon, ini jangan gini, ini jangan. Nah, itu maksiat hati, itu yang paling alih itu. Karena pekerjaannya begitu ringan dan cepat, dengan hati aja mainnya. Datang lagi situ, datang nih pada mau minta duit aja nih. Belum lagi orang anak beri duit.
anu nah nggak pulang kada ingat, kalau udah nyaman kada ingat, kalau ini boleh kada belum lagi, pokoknya sangka buruk. Nah itu maksiat juga tuh. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang seperti itu. Wala yafquduka haitsu amaraka, dan jangan juga sampai Allah melihat kamu sedang tidak melakukan perintahnya. Oh juhur, pas Allah lihat kita memang kada berjuhur. Wa'budhu ka'annaka tarah, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang lihat kamu itu pasti. Ada ungkapan, banyak sering diungkapkan, aku melihat Tuhan dalam dirimu. Jadi terkadang kita tuh baru ingat dengan Allah Ta'ala ketika melihat orang yang ingat dengan Allah Ta'ala, biasanya gitu. Itu ciri wali itu diantaranya. Di antara ciri wali itu kalau kita melihat orang itu, pikiran kita pasti ingat Allah, ingat Rasul. Itu wali itu diantara ciri-cirinya. Kada ingat kebayang kan sih dia, Insya Allah ini baru ingat zikir macam itu wali itu. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyati. Kalau kapan saja kamu melihat dirimu tuh malas, pengoler gitu, dari ketaatan, atau hatinya perbuatannya condong melakukan maksiat, maka ingatlah bahwasanya Allah yasma'uki mendengar kamu, wa yaraki melihat kamu, wa ya'lamu sirruki mengetahui rahasia kamu, wa najwuki dan apa yang tampak bagi kamu, perkataan kamu. Fa illam yufid hadza dzikr, kalau memang tidak mempan, ini koler benar, hendak bangun subuh koler, hendak sembahyang isya koler, maka ketika melihat diri itu malas, maka ingatkan Allah mendengar, Allah melihat kita, Allah mengetahui rahasia kita, Allah mengetahui percakapan kita, apa yang nampak dari kita. Kalau memang tidak mempan, kadang hati itu bebal. Hati bebal, diingatkan dah, ingat dah, takutnya likusuri ma'rifatiha, karena memang kekurangan kamu dalam mengenal Allah. Fadzakirlaha makanal malakainil karimaini. Maka kalau tidak mempan juga, berarti hati kita ini memang kurang ma'rifahnya. Jadi diingatkan, Allah mendengar, Allah melihat kamu jangan begini. Ini berarti tidak sadar masih, maka berarti kurang pengenalan kita. Maka ingatkan dengan jalan kedua, kata Imam Haddad, ingatkanlah bahwasanya diri kita ini dijaga oleh dua malaikat kiraman katibin. Al-malakaini al-karimaini lil alladaini yaktubanil hasanati wa sayyi'at, yang selalu mencatat kebaikan dan keburukan. Selalu ada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya kan? Kiraman, orang yang mulia, katibin, tukang catat, ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi memang kita mungkin bisa saja lupa dosa yang 5 tahun lalu, dosa bujangan kita, tapi catatan itu tidak pernah hilang. Makanya kita minta supaya diampuni, minta ditutupi, kalau perlu dihapus oleh Allah Ta'ala. Catatan itu bisa. Waslu 'alaiha, maka bacakanlah ayat. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Apabila dia bertemu dengan dua pertemuan dari kanan dan dari kiri, qa'id adalah qa'id, orang yang mengintai, duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah orang itu mengucapkan dari ucapannya kecuali di hadapannya sudah ada raqib dan atid yang mencatat. Fa illam tata'assar bihadza tadzkirna, kalau mengingatkan malaikat nih hati itu ndak paham juga, ndak ingat juga, terlalu bebal hati kita, fadzakirlaha qurbal maka ingatkan bentar lagi mati mendadak kan bisa. Saat aja dia mau jualan tiba-tiba
berapa tinggal hilang. Kemarin sehat aja tiba-tiba ada. Maka boleh jadi mungkin dekat. Maka ingat mati itu hal yang mulia, yang mengantarkan kita untuk takut kepada maksiat supaya rajin dengan ibadat. Ingat mati. Pertama, kalau kada ingat itu dengan Allah Ta'ala, mungkin hati tertutup, pikiran kita kurang mata, pengetahuan kita tidak banyak. Ingatkan yang kedua, malaikat selalu menyertai kita. Kalau ternyata masih diri kita lihat ini masih muncul dia, kadang-kadang kita bisa melihat diri sendiri. Kalau masih juga tidak nurut, masih tidak ini, maka ingatkan, bentar lagi mati, ingat-ingat gitu nah. Jangan lagi ngambil-ngambil punya orang, jangan lagi melirik-lirik bini orang, jangan lagi menggoda-goda anak orang. Diingati semua perbuatan kita diingati. Bentar lagi mati, bentar lagi mati. Jangan menggibah orang, jangan menghuluti orang, jangan sangka buruk. Kenapa? Bentar lagi mati. Kalau belum terampuni dosa, mati. Iya. Karena bahwasanya mati itu sepaling dekatnya perkara gaib yang mengintai. Ya. Wa khawifha, maka takutilah kematian itu bihujumihi, dengan datangnya yang mendadak, ala giroh, atas orang yang lalai, yang lupa. Tiba-tiba lupa, mati, la ilaha illallah. Ya. Ingat, takut itu kita jadi. Wa innahu mata nazala biha wa hiya ala halati ghairi mardiyah tanqalibu bi yusranin la akharalahu. Nah, kalau sudah keadaan begitu, lupa, mati dalam keadaan maksiat, maka dia akan terpindah dari keadaan diridhoi menuju kerugian yang tidak ada akhirnya, yaitu alam akhirat, surga neraka aja. Kalau yang mati dalam keadaan tidak baik, selesai sudah. Kalau ini nih masih ada manfaat juga, berarti banduta hati kita nih. Berarti mati itu, mati hati itu. Mati sama kayak orang mati itu. Bangun. Biar ditampar ke orang mati, tidak bangun, dia hatinya mati. Pertama kita coba cek hati kita nih, hidup kah mati. Pertama cek dulu. Kalau kita malas sembahyang, misalnya malas, ingati hati kita nih, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Level pertama, kalau kita nih kada ingat juga dan memang tidak mempan, berarti kita nih masih dablok sama hati itu tadi. Udah ada penyakit. Maka turun level yang kedua, ingatkan malaikat tuh ada selalu menyertai kita kemanapun kita ada, catatan selalu ada. Masih juga kada ingat, masih juga tidak mempan, maka ingatkan, ntar lagi mati. Banyak mati itu tidak menunggu tua, yang muda pun bisa mati, tidak nunggu sakit, yang sehat pun mati. Tidak bisa juga, berarti memang mati hati itu berarti. Hati kita yang mati kalau yang gitu. Nah, tapi masih ada kalau sini ini. Di sini fa'illam yanfa' hahadat tahwil. Kalau tidak bermanfaat lagi tiga takutan ini, tiga peringatan ini, fadzakirha, maka ingatkanlah bagi dirinya, bagi nafsu kita, bagi jiwa kita, ma wa'adallahu bihi man ata'ahu. Ingatkan bagaimana janji Allah kepada orang yang taat. Baru masalah surga, masalah pahala itu dilirik ke situ. Pahala yang besar. Wa ma tawa'ada bihi man asahu minal adabil alim. Dan ingatkan juga kalau sudah tidak mempan lagi yang tiga tadi, Allah Ta'ala tidak ingat, malaikat tidak ingat, mati tidak mempan, maka ingatkan orang-orang baik dengan semua pembalasan Allah Ta'ala. Apa ganjarannya? Sembahyang ini menghapuskan dosa. Jangankan sembahyang, kalau berjamaah tuh amin, benar. Aminnya itu aja, apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan amin, maka malaikat juga mengucapkan amin ketika imam itu baca Fatihah, dan dia sama-sama dengan aminnya malaikat, makanya serempak dengan imam, maka Allah akan hapuskan dosa yang telah lalu. Itu aminnya saja. Maka ingatkan itu, subuh itu apa pahalanya, isya itu apa pahalanya, ingatkan. Kalau memang tidak ingat lagi, maka ingat yang kebaliknya. Ingatkan kepada kecaman Allah kepada orang-orang yang berbuat tidak baik, azab yang pedih, neraka. Maka katakan kepada diri, ya nafs, diri itu, jiwa kita, ma ba'dal maut
min musta'tab wa ma ba'da dunya min dar illa jannati awin nar. Diri kita tidak ada lagi setelah kematian kecuali kecapean, dan tidak ada setelah dunia kecuali hanya ada dua rumah, surga atau neraka. Ingatkan diri kita, dicambuk sendiri. Fakhtari li nafsika, maka pilih saja untuk dirimu. In syi'ta ta'at takunu akibatuha al-fawzu wa ridwan. Kalau kamu pengen taat, ya kamu dapat keberuntungan, dapat keridhaan Allah, wal khulud, dan kamu akan abadi di fasihil jannah, dalam surgawi. Kamu akan abadi dalam taman surga. Wan nadri ila wajhillahil karimil manan. Kamu akan melihat nanti Allah Ta'ala. Jadi kenikmatan terbesar orang beriman di hari kiamat, dia bisa melihat Allah Ta'ala. Dan itu ahlu sunnah wal jamaah. Di luar ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak mengatakan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Sampai ke akhirat Allah tidak bisa dilihat. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, di dunia memang manusia tidak lihat, tapi di akhirat lihat dengan Tuhannya. Tapi kalau kamu mau maksiat, tidak apa-apa juga nanti, tapi akhirnya kamu akan menyesal, akan hina, akan dapat murka, akan terhalang dari kenikmatan rohania, akan terpenjara di antara tingkatan-tingkatan neraka. Ini caranya manu diri kita suka yang malas tuh. Maka obatilah dirimu bihadil adkar, dengan ini peringatan. Jadi yang sakit hati itu diobati itu. Antaqaiduha anit ta'ati wa rukuniha ilal maksiyah. Dari malasnya berbuat taat, kemudian malas pengennya berbuat maksiat. Fa innaha minal adwiyatin nafiyah. Karena bahwasanya memberikan peringatan tadi, ingat Allah Ta'ala, ingat dua malaikat, ingat mati, ingat janji Allah, ingat ancaman Allah. Itu obat yang nafi'ah, ya, bermanfaat li amrodil qulub, bagi penyakit-penyakit hati. Itu obatnya. Summa innahu, kemudian inistasyara min qalbika indastisyarika anallaha yara. Kemudian itu akan tumbuhlah dalam hatimu ketika kamu merasakan Allah Ta'ala tuh melihat, itu akan tumbuh itu. Haya yamna'uka an mukhalafati, dan malulah kamu yang merasa malu itu akan mencegah kamu dari menyalahi aturan Allah, dan akan membawa kamu kepada tashmir, semangat fi ta'at, dalam ibadah. Fa indaka syai' min haqaiqal muraqabah, maka di sisi kamu sesuatu dari itulah sehakikatnya muraqabah. Jadi muraqabah itu dengan cara mengingatkan 4 hal tadi. Kalau tidak ingat, ya udah, berarti memang ada masalah di hati kita. Maka coba belajar dengan yang 4 ini obat yang paten, yang mujarab, betul-betul. Kamu kalau merasakan Allah melihat kamu akan malu, dan kamu akan semangat. Dan itulah ketika kamu bisa seperti itu, maka sudah, itu namanya min haqaiqil muraqabah. Itu sebetul-betulnya muraqabah Allah Ta'ala. Ini aja dulu, karena sambung lagi. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan mati beriman berataan kita. Mudah-mudahan kabul segala hajat, yang sakit Allah sembuhkan. Panjang umur, sehat, afiat, mati beriman ala hadihi wa ala kulli ma nabi salafu salih. Al-Fatihah. Amin ya Allah arhamar rahimin. Amin rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ahli al-ilmi wal amal wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Fatah ya Alim, iftah alaina futuha wal munuha wa rusukh bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim. Anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.